السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس کی والیوم تھوڑا بڑھائیں، گلا میرا ذرا بیٹھا ہوا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے میرا مقابلہ نہ کرائیں، وہ بڑے آدمی ہیں تو ہم سے بہت زیادہ سینئر ہیں۔ میری لینڈ امریکہ اس شہر کا نام ہے، اس اسٹیٹ کا نام ہے، اسٹیٹ ہے شہر ہے، اسٹیٹ کا نام ہی میری لینڈ۔ تو میں جب یہاں لینڈ کر رہا تھا تو میں نے کہا شادیوں پہ باتیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن لینڈ پہلی دفعہ کیا ہے ہم نے، میری لینڈ۔ پتہ نہیں گوروں نے اس کا نام میری لینڈ کیوں رکھا ہے، شاید کسی زمانے میں یہاں پر شادیاں ہوا کرتی ہوں گی، جیسے انڈا موڑ پہ کبھی انڈے بکا کرتے ہوں گے، اب تو نہیں بکتے، لیکن نام بہرحال اچھا ہے۔ ڈیورس لینڈ بھی بنا سکتے تھے، یہ گرل فرینڈ لینڈ بھی بنا سکتے تھے، بوائے فرینڈ لینڈ بھی، لیکن انہوں نے نام کیا رکھا؟ میری لینڈ۔ نام خاندانی رکھا، اور خاندان آباد ہی میری سے ہوتے ہیں بھائی، میرج سے آباد ہوتے ہیں، میرج سے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ جی السلام السلام دو خاص بزرگ ہستیاں جن کی عظمت کا اور جن کی دین کی خدمت کا میں قائل ہوں، ان میں ایک ہمارے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب 50 سال سے یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور دوسری استانی جی اوپر موجود ہیں، ہمارے میری بھی استاد ہیں، حضرت قاری رحیم بخش صاحب کی بڑی صاحبزادی حضرت قاری یاسین صاحب کی اہلیہ محترمہ۔ یہ خاص طور پہ مفتی صاحب کے اعزاز میں یہ بزرگ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر۔ آمین، جزاک۔ 50 سال سے جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اصل تو وہ ہیں خدمت کرنے والے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو بنانے والا خود بتاتا ہے کہ میں نے یہ پوری کائنات سجائی ہے انسان کے لیے۔ وما خلقت سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، یہ پوری کائنات بنی ہے انسان کے لیے۔ صبح میں ہیوسٹن، بلکہ رات میں ہیوسٹن میں تھا، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ناسا کا دفتر یہاں سے قریب ہی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ناسا کے بارے میں بتانے لگے کہ کسی سیارے پہ کوئی شٹل چھوڑی جا رہی ہے اور اس میں بندر کو بٹھا کے بھیجا جا رہا ہے، وہ اتنا دور ہے، پتہ نہیں کب پہنچے گا وہ۔ تو میں نے کہا بندر واپس کب آئے گا؟ انہوں نے کہا واپس نہیں آئے گا۔ دیکھو وہ تو اپنی حساب سے مجھے رپورٹ پیش کر رہے تھے، میرا دماغ کہیں اور چل رہا تھا۔ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ناسا جانے کا، ہم تو یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ دیکھا کرتے تھے، اب یہاں آئے ہیں تو ہم بھی دیکھیں کون بندر ہے بھائی خوش قسمت جو جا رہا ہے۔ خوش قسمت تو نہیں بیچارہ، بد قسمت ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بندر کو بٹھا کے تجربہ کیا جائے گا کہ کہاں تک زندہ رہتا ہے، اس کے باڈی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو دیکھو یہ بندر کو بھینٹ نہیں کہنا چاہیے، یعنی سائنسی ترقی کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے یا کیا ہے، جو بھی ہے، انسان پہ نہیں کیا جا رہا تجربہ۔ ہونا تو چاہیے جمشید کو بھیجا جائے، کیا خیال ہے، وسیم کو بھیجا جائے، سلیم کو بھیجا جائے، کیونکہ ان تجربوں سے فائدہ بندر اٹھائے گا یا انسان اٹھائے گا؟ آپ میرے ساتھ شریک نہ ہے نا، فائدہ تو انسانوں نے اٹھانا ہے بھائی، بندروں نے تھوڑی اٹھانا ہے۔ تجربہ کس پہ کیا جا رہا ہے؟ بندروں پہ۔ اب جو ایتھیس ہے نا، ملحد ہے، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ فائدے تم اٹھا رہے ہو اور اپنے تجربوں کی بھینٹ کس کو چڑھا رہے ہو؟ بندر نے واپس نہیں آنا،
वो मार्स से भी आगे कहीं भेज रहे हैं उसको, तो अभी जाऊंगा पता करेंगे कहां भेज रहे हो भाई। पाकिस्तान ना भेजे बस बंदर को, वहां से चांस जरा कम है। तो तजर्बे की भेंट चढ़ाया जा रहा है बंदर को, और बंदर की वापसी का दूर दूर का भी कोई चांस नहीं है, वो मर जाएगा। जो लोग खुदा को नहीं मानते, पैगंबर को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, उनके पास इसके जायज होने की कोई दलील है इस अमल के? बताइए, कोई दलील क्यों भाई? उन्हें भी जीने का इतना ही हक है जितना इंसानों को हक है। फायदा हम उठा रहे हैं, तजर्बे की भेंट किसको चढ़ा रहे हैं? बंदर। और वो भी आजकल के जो मुल्हिद लोग हैं वो कहते हैं हम नस्ल भी बंदरों की हैं, तो अपने बाप दादा के साथ ये सलूक अच्छा बनता है? ये सलूक अपने पेरेंट्स के साथ है भाई? लेकिन इस्लाम की रूह से ये बिल्कुल जायज है। इस्लाम के पास इस सवाल का जवाब, एक एथियस्ट ने कहा कि आप लोग जानवरों को ज़बह करके खाते हो, बकरीद में इतने लाखों करोड़ों जानवर काट डालते हो और खा जाते हो, ये कौन सी इबादत है? हमने कहा मेरे भाई, हम करोड़ों भी हलाल कर दें तो हमारे पास इसकी दलील है। आप एक मुर्गी भी क्यों काट के खाते हो? इसके लीगल होने की, जायज होने की आपके पास क्या दलील है? जितना हक इंसानों को जिंदा रहने का है, इतना ही हक मुर्गियों को भी जिंदा रहने का है या नहीं है? क्यों खा रहे हो भाई उसको? मैंने कहा आप क्यों मैकडॉनल्ड में खाते हो, आप क्यों बर्गर खाते हो? हम तो इसलिए ज़बह करते हैं कि हमें इजाजत किसने दी है? अल्लाह ने। उसने कहा मैंने बनाया तुम्हारे लिए, तभी तो जानवर पे ज़बह करते हुए अल्लाह का नाम लेना जरूरी है कि आप उसकी परमिशन से काट रहे हैं। अदरवाइज जितना जिंदगी का हक आपका है उतना ही उसका भी है। तभी आप बिला वजह किसी जानवर को मार नहीं सकते हैं। तभी मैं ये सदक़े के बकरों के खिलाफ हूं कि इस्लाम में सदका तो है, अलग से सदक़े के बकरे काटना इसकी इस्लाम में कोई फजीलत नहीं है। जानवर ज़बह करने की फजीलत सिर्फ बकर ईद के मौके पे और अकीके के मौके पर है, और कुछ भी नहीं है, या दम वगैरह लाजिम हो जाए आप पर। तो बंदर को भेजा जा रहा है और उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, और बंदर की वापसी का कोई चांस नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे तजर्बे इंसानों को सिखा के जाएगा। फिर हो सकता है किसी टाइम पे इंसानों को भी रवाना किया जाए। पता नहीं कितने बंदर उस वक्त तक जाम शहादत नोश कर चुके होंगे। इससे ये पता चलता है भाई, ये कायनात बनाई गई किसके लिए है? इंसान के। वैसे भी अकली लिहाज से भी देखा जाए तो ये इंसान ही के लिए बनाई गई है। इतनी बड़ी कायनात, अगर इंसान ना होता है तो उसको समझता कौन बैठ के? गधे घोड़ों की समझ में आती है कायनात? है भाई? वो रिसर्च करते, वो नासा जैसा इदारा बनाते, तो ये पता भी ये चलता है कि ये बनाई गई इंसान के लिए। ऐसा दिमाग सिर्फ इंसान के पास है, किसी और मखलूक के पास इसको समझने की सलाहियत ही नहीं है। जरा सी भी सलाहियत होती, थोड़ी सी भी खोपड़ी इस्तेमाल करता शेर, तो जंगल में हजारों साल से कमबख्त गारों में ना रह रहा होता। अब तक तो कुछ तरक्की करके कुछ तो डेवलपमेंट कर चुका होता ना। वही है, बेचारा बैठा रहता है, अरसे के बाद उसको कहीं हिरन नजर आता है, फिर जाता है शिकार करता है, मिल गया ठीक है, मिस हो गया तो बैठ जाएगा, आएगा, बीवी से डांट खाएगा, उसके बाद अगले दिन दोबारा ट्राई करेगा। अगर थोड़ी सी खोपड़ी होती शेर में तो वो एक दिन हिरन मार के गिराता, कुछ खाता और कुछ स्टोर कर लेता। क्या ख्याल है भाई कि अगले टाइम पे नहीं मिला तो यही खाएंगे? लेकिन उसकी खोपड़ी में इतनी अकल, खोपड़ी है, खोपड़ी में अकल नहीं है उसके। तभी बहुत से लोगों के खोपड़ी होती है। अब मुझे पता नहीं आप लोग उर्दू भूल ना गए हो कहीं, खोपड़ी वोपड़ी सब वो कराची के ही है ना ज्यादातर, इंडिया, कराची, पाकिस्तान सब है। हाँ हाँ, लाहौर के माशाल्लाह माशाल्लाह, तो लाहौर वाले तो पाए वाए सज्जी मज्जी सब चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कराची ठीक। मैंने एक बयान किया था कि ये जो इंसानी आज़ा की ट्रांसप्लांटेशन हो रही है ना, तो मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी जब बहुत ज्यादा तरक्की करेगी तो स्पेयर पार्ट्स की दुकानें होंगी इंसानों की। यार घुटना चाहिए, अब्बा का घुटना टूट गया, घुटना मिल जाएगा,
تو لاہوریوں کے گھٹنا بہت مہنگا ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ پائے وائے انہوں نے اتنے کھائے ہوئے ہیں, اس کے الگ سے ریٹ ہوں گے کہ یار یہ پائے سے تیار شدہ گھٹنا ہے, اس کے ریٹ زیادہ ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو یہ تو گپ شپ کی باتیں, مزاح کی باتیں, لیکن اس میں ایک اہم بات, میں اہم میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ میرا میسج نہیں ہے, یہ قرآن کا میسج ہے. آپ لوگ امریکہ میں رہ کے, میری لینڈ اتنا خوبصورت, میں تو بھی آ رہا تھا بیان کے لیے, میں نے کہا یار یہ تو سوئٹزرلینڈ ہے بھائی, اتنا خوبصورت ماشاءاللہ. تو یہاں رہ کے اللہ کو بھولنا بہت آسان ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, جب ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں, ہوا بھی صاف ستھری, بیماریاں بھی نہیں, اور پیسے بھی ہیں, تو تبھی تو یہاں پہنچے ہوئے. غریب آدمی کا تو یہاں کوئی کام ہے ہی نہیں, صحتیں بھی ہیں, سب کچھ فٹ فاٹ, دنیا کی ایک طاقتور ترین کنٹری میں آپ رہتے ہیں. تو آپ کے لیے اللہ کو بھولنا ہماری نسبت آسان نہیں بلکہ بہت زیادہ آسان ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہو گے کیا ضرورت ہے یار نماز پڑھنے کی, زکوٰۃ دینے کی, ابو امی ماں کے سامنے اف نہیں کرنا, باپ کے قدموں میں جنت اور ماں کے قدموں میں جنت, ابا کی کڑوی کسیلی ڈانٹ اللہ کے حکم کی خاطر برداشت کرنا, شراب سے دور رہنا, اور میری لینڈ میں رہ کے میرج کی طرف توجہ دینا, گرل فرینڈ نہ بنانا, بوائے فرینڈ نہ بنانا, عورت کا پردہ کرنا, خاندانی نظام کو جوڑنا, پھر بچے پیدا کرنا. یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے. اسلام خاندان کو پروموٹ کرتا ہے, 2 بچے ہی اچھے, یہ اسلامی سیٹ اپ بولو نہیں ہے. اسلام تو نسل بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے. تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جس نے PhD کیا ہوا ہو. نہ, حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں, ایسی عورت سے نکاح کیا کرو جس کی جاب اچھی ہو. نہ, نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ اسلام کہہ رہا ہے. جو اسلام, میں اسی سلسلے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. سمجھ رہے ہیں؟ جو اسلام کہے گا میں وہی بتاؤں. وہ سلسلے والا لطیفہ ہے, جس نے سنا ہوگا اس کو مزہ آئے گا. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن کے پاس گیا, تو بات چیت شروع کرنے سے پہلے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے بات چیت شروع کروں. کوئی ادب کا زیادہ غلبہ تھا, تو کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. یہاں سے بات چیت کا آغاز. تو میں جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں بھائی, کس سلسلے میں؟ اسلام بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں نا. تو میں تو, اب آپ کو اچھا لگے نہ لگے وہ تو آپ کا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک تو نہیں ہے. وہ کیا خیال ہے؟ اور میرے بیانات بھی فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں, کوئی معاوضہ نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیں. میرے کسی بیان کا کوئی, یہ میرے دورے یہ کمرشل نہیں ہوتے کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں ڈالر جمع کر کے کلیکشن کر کے ایک بیان کے اتنے, تو فری پھوکٹ فی سبیل اللہ. تو پھوکٹ کا لفظ کراچی والوں کو کی زبان ہے. وہ جو کراچی میں فری پھوکٹ کی, جو ابھی دیکھو جاوید نہاری نے گریوی سسٹم ختم کر دیا, پتا ہے آپ کو؟ ابھی مجھے پتا چلا ہے, ابھی ہم آ رہے تھے نا, تو ایک ساتھی نے کہا میں جاوید نہاری سے آ رہا, تو گریوی سسٹم ہی ختم, کیونکہ ایک 10 آدمی جا کے ایک پلیٹ منگواتے تھے اور پھر گریویوں پہ گریویاں چل رہی ہوتی تھی. گریویوں پہ گریویاں چل رہی ہوتی تھی. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس عورت سے نکاح کرو جو یہ نہ آپ نے ایک صفت بیان کی, الولود, تمہیں نسل زیادہ دے, اولاد زیادہ دے, کیونکہ اسلام خاندانی نظام پہ بلیو کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی نا بڑی زبردست, جب وزیر اعظم بننے سے پہلے ایک بڑی خاندانی سی بات کر دی تھی کہ ہم میرج سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں. تو میرج سسٹم پہ کیوں بلیو کرتے ہیں؟ اس سے نسل بڑھتی ہے, میاں بیوی مل کے بچوں کو پالتے ہیں, خاندان آباد ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں سمجھنا بہت مشکل ہے, کیونکہ آپ کو یہاں سب کچھ بولو مل رہا ہے. اسی وجہ سے جب پیغمبروں نے دین کی دعوت دی ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے غریبوں نے زیادہ فالو کیا ہے, مالدار ہمیشہ رکاوٹ بنے ہیں. تو اس لیے اب آپ کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے, تھوڑا سا مشکل. تو میں یہ کر رہا تھا, دیکھو آپ اس رنگ رلیوں میں پڑھ کے نا اللہ رسول کو بھولنے کا آپ کا خطرہ بہت زیادہ ہے. ویسے تو مجھے لگ رہا ہے یہاں ہم سے زیادہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے, میں یا تو شاید ہمیں بلاتا ہی نیک لوگ ہیں. میں تو جس کے گھر میں جا رہا ہوں بچیوں کے, کل میں ہیوسٹن میں کسی نے دعوت کی, ان کی بچیوں کے اسکارف, میں نے کہا تم ایسے تو کراچی میں نہیں رہتے تم لوگ, جتنے شریف شرفا بن کے یہاں رہ رہے ہو تم لوگ, بڑا اچھا ماشاءاللہ. وہ یا تو شاید ہم جائی شریف شرفا کے گھروں میں رہے ہیں اس لیے. تو دیکھو
اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور یہ ساری کائنات بنائی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. تبھی ہم بندروں پہ تجربے کر سکتے ہیں. ہمارا رائٹ ہے, بندر بھلے زندہ رہے مر جائے, ٹھیک ہے نا. بنایا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے بنائے سب کچھ. تو انسانوں کے لیے جب اللہ نے سب کچھ بنایا ہے, انسان اس پہ تحقیق کرے گا اور تحقیق کر کے اپنے خالق پر ایمان لے کر آئے گا. آج دنیا میں بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں, لیکن ہمارا خدا سے ریلیشن کیا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ کے مختلف نام رکھے ہوئے. اسلام نے ہمیں بتایا کہ گاڈ کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. ہندو اسے کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں, سکھ اسے کسی اور نام کے سے یاد کرتے ہیں, لیکن بہرحال پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. اس پیدا کرنے والے کا ہم سے ریلیشن کیا ہے؟ اس پیدا کرنے والے کا ہم سے وہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ کیا وہ اس نے ہمارے لیے اس کائنات کو بنا کے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے جو مرضی کرتے پھرو, یا وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نے بنایا ہمیں چھوڑ دیا, بس ہمیں اس کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے, بس اب ہم خود آزاد ہیں جو مرضی کریں اور مر کے ہم ختم ہو جاتے ہیں. انہیں جب کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, اللہ نے اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, بے شمار پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کے, اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے, اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم, اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ. اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیوں بھائی اللہ نے, اور یہ آج سے اعتراض نہیں ہو رہا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی, حضرت موسیٰ نے دین کی دعوت دی, حضرت عیسیٰ نے دین کی دعوت دی, تمام پیغمبروں پر ایک اعتراض تھا کامن. سب کا یہ کہنا تھا, لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے آپ کو کیوں سیلیکٹ کیا؟ اگر کوئی اس کائنات میں خدا ہے تو براہ راست مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کرتا؟ یا اگر اس نے کسی کو سلیکٹ کرنا تھا, کسی سائنٹسٹ کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی؟ کسی ایسے مالدار آدمی کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی جو قوم میں پہلے سے سردار تھا؟ انبیاء زیادہ تر میجورٹی انبیاء کی غربا اور مساکین کی ہوتی ہے. مالدار پیغمبر دنیا میں بہت کم آئے ہیں. سلیمان علیہ السلام مالدار تھے, داؤد علیہ السلام مالدار تھے, لیکن زیادہ تر جو میجورٹی پیغمبروں کی تھی وہ مالدار نہیں تھی, بلکہ وہ غریب اور مسکین پیغمبروں کی پیغمبر تھے. اور ان کے ارد گرد جو حلقہ لگا ہوتا تھا وہ بھی زیادہ تر غربا اور مساکین کا. تو زیادہ تر اعتراض کیا ہوئے کہ بھئی اللہ نے ان کو سلیکٹ کیوں کیا؟ فرعون کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, لوگوں میرے پاس حکومت ہے, میرے پاس سلطنت ہے, دنیا کا علم ہے میرے پاس, اور سلیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ موسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام. وہ تو غلام قوم میں پیدا ہوئے, ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں, ان کے پاس بڑے بڑے محلات کیوں نہیں ہیں, اور نہریں کیوں نہیں بہتی ہیں؟ تو خدا نے اگر سلیکشن کی ہے تو ان کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت, یہ سلیکشن کے قابل تھوڑی تھے. خدا نے, اللہ نے, گاڈ اگر کوئی ہے تو وہ منکر تھا خدا کا, لیکن اگر کوئی ہے تو موسیٰ کی سلیکشن کیوں کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج بھی دنیا کو نا یہ اعتراض ہوتا ہے, جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, وہ یہی اعتراض کرتا ہے یار انسانوں کی نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں, آپ تو مسکین تھے, آپ تو پہاڑوں پتھروں کے دور میں آئے تھے جب سائنس اور ٹیکنالوجی عروج پہ تو دور کی بات, پہلی اکائی بھی عبور نہیں کی تھی. آج ہم امریکہ میں میری لینڈ میں بیٹھ کے, جہاں ناسا پہ بندروں کو ناسا جو ہے شٹل میں بندروں کو بھیج رہی ہے اور آسمانوں کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہے, ان میں ہم فالو کریں 1400 سال پہلے کی تعلیمات جو پہاڑوں اور پتھروں کا دور تھا.
تو کم از کم امریکہ والے کہتے ہیں ہماری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. تو میں آپ کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھانے کے سلسلے میں حاضر ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو جب تعلیمات خدا کی ہو نا, گاڈ کی ہو, اللہ کی ہو, پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ 1400 سال پرانی ہے یا 1,04,00,000 سال پرانی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کلام کس کا ہے؟ وہ اللہ کا. اور سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی اس طرح کے اعتراضات ہوئے نا مشرکین کی طرف سے کہ آپ مسکین ہیں, آپ غریب ہیں, آپ کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے, آپ نہریں کیوں جاری نہیں کر دیتے, آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں, ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسے پیغمبر ہیں معاذ اللہ, یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں, یہ تو بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں. اگر یہ پیغمبر ہیں تو یہ بازاروں میں خریداری کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو ایسے چھو کریں اور ان کے سامنے چیزیں حاضر ہو جائیں. یہ بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کو ضرورتیں بھی ہوتی ہیں, تو یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی نازل کی اور فرمایا قل سبحان ربی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ میں بشریت سے اوپر کی کوئی الگ چیز ہوں. سبحان ربی, ہر عیب سے پاک میرا رب ہے. وہ کچھ کرنے نہ اسے بھوک لگتی ہے, نہ اسے نیند آتی ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ وہ روزی کا محتاج, کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے. وہ رب ہے. میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں بشر سے الگ کوئی مخلوق ہوں. میرا دعویٰ یہ هل كنت الا بشرا رسولا, مجھے اللہ نے انسانوں میں سلیکٹ کر لیا ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو اس سلیکشن پہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے کہ اللہ نے کیوں سلیکٹ کیا, اس اعتراض کا جواب مجھ سے مانگو. یہ مت, میں نے خدائی کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے. کوئی خدائی کا, شف سرکار نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ شف سرکار کا کہنا ہے کہ بھائی میں لنگڑوں کو سیدھا کر دیتا ہوں. شف سرکار کا یہی کہنا ہے نا, میں یوں کرتا ہوں, چھو کرتا ہوں. ہمارے الیکشن جب ہو رہے تھے, دیکھو آپ الیکشن جب ہو رہے تھے نا, ایسے یوں کر چھو ایک دم. شف سرکار نے پھونک لگائی, ایسی ایسی جگہ سے لوگ جیتے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے. تو یہ کس کا کمال تھا؟ شف سرکار. ہمارے یہاں بھی ایک شف سرکار ہے, ایک تو وہ والی ہے نا شف جو پھونکے مار رہی ہے, ایک بہت زبردست قسم کی شف سرکار ہے ہمارے, پورا سیٹ اپ ایک دم الٹا دیتی ہے وہ. خیر, تو اب آپ شف سرکار سے اگر اقرار الحسن نے کیا تھا نا, شف سرکار کے پاس 2-3 لگن جو بیچارے پاؤں سے معذور تھے ان کو لے گیا, ان کو تم ہڈی جوڑ کے دکھاؤ. شف سرکار مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. کیوں شارٹ ہو گئے؟ اس کو پتا تھا بھائی میرا یہ کام نہیں ہے. وہ پہلے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا سا توڑا جاتا ہے پھر ان کو ایسے جوڑا جاتا ہے. سچی اچھی میں یہ کام نہیں کر سکتا. حالانکہ شف سرکار آرام سے اقرار الحسن کو کہہ دیتی, شف سرکار کہ بھائی میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا, میرے بس میں یہ سب کچھ نہیں ہے. لیکن نہ پھر پھونکوں کا فائدہ کیا ہوا؟ یہی فرق ہوتا ہے 1 نمبر اور 2 نمبر میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں بشریت سے ہٹ کے کوئی الگ مخلوق ہوں, کوئی الگ ہوں. نا 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 نا. لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر, میرے پاس غیب کا علم ہوتا, ما مسنی السوء, مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی, میں خیر ہی خیر اکٹھا کرتا, کوئی پریشانی نہ ہوتی. قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں, مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ, وہی کس کی طرف آتی ہے؟ میری طرف آتی ہے. اللہ ایک ایک کو الگ سے فرشتے کو بھیج کر خطاب نہیں کرتا, یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, سارے فرشتوں کی بھی سلیکشن نہیں ہوتی پیغمبر تک وحی لے جانے کے لیے. سارے فرشتوں میں اللہ نے جبریل کی سلیکشن کی ہے, اور پھر جبریل کو حکم یہ نہیں دیا کہ ہر انسان کو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہم سب کے پاس الگ الگ فرشتہ آ کے مجھے الگ سمجھایا کرے. مفتی صاحب بس کر دو, 4 کافی ہیں, اسلام میں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اب شادی کے علاوہ کوئی اور ٹاپک بھی چھیڑ دیا کرو, ان کے پاس الگ سے آ کے سمجھائیں گے, ان کے پاس الگ آ کے 5 نمازیں پڑھا کرو, داڑھی رکھا کرو, ابا اماں کا کہنا مانا کرو. ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ, یہ عقل کے بھی خلاف ہے.
नामुमकिनात में से है ये। अल्लाह के लिए तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अल्लाह दुनिया में असबाब इख्तियार करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी कौम को कोई पैगाम पहुंचाना था तो अमेरिका ने 24 करोड़ सफीर भेजे। हर सफीर हर घर में आके बेल बजा के बता रहा है भाई अमेरिकन हुकूमत तुमसे, अवाम से ये चाहती है। ऐसा थोड़ी होता है, एक को सफीर बना के भेजा जाता है, वो एक अनाउंसमेंट करता है, पूरे मुल्क में उस अनाउंसमेंट को फैला दिया जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इंसानों से क्या चाहता हूं इसके लिए मैं एक एक इंसान के पास फरिश्तों को भेजूं, ये नहीं होता। मेरी आदत है हमेशा से इंसानों में किसी एक की सिलेक्शन होती है और फिर उस एक के जरिए अपना पैगाम इंसानों तक पहुंचाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वो सिलेक्शन किसकी हुई है भाई? इंसानों में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उस पर ये इतराज करना पहाड़ों के दौर में, आज लिबरल तबका यही कह रहा होता है हम भाई 1400 साल पहले की तालीमात को क्यों फॉलो करें? अब क्या है, अब जमाना बदल गया है, अब इंसान चांद पे पहुंच गया है। अब हम वो पुरानी माज़अल्लाह ऐसे ऐसे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बोसीदा तालीमात को हम फॉलो नहीं करेंगे। इस्लाम की एक बड़ी जबरदस्त बात क्या है देखो, कुरान कहता है फितरत। इन सब इश्कालों का जवाब पता है कुरान ने किसमें दिया? आजकल कहते हैं ना, मैरीलैंड वाले कहेंगे आप लोग, हम भाई अमेरिका में बैठ के 1400 साल पुरानी तालीमात, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम वही पर्दा नमाज की बातें कर रहे हो बैठ के। अब्बा का कहना, अम्मा का कहना, भाई अब्बा अम्मा का दौर गया। ओल्ड हाउस क्यों बने? किस सिलसिले में बने ये ओल्ड हाउस? ये इसीलिए तो बने, अब्बा की टेंशन और अम्मा की टेंशन से बचने के लिए तो बने। कुत्ते क्यों पाले जाते हैं? बच्चों की टेंशन से बचने के लिए। बच्चों का अल्टरनेट क्या है? कुत्ते। बच्चे नहीं होंगे। अब देखो मेरे माशाल्लाह 19 बच्चे हैं, तो मैं कुत्ता रख सकता हूं घर में? जगह ही नहीं है। मुझे कोई कुत्ते पालने के 100 फजाइल भी सुनाए, मैं बोलूंगा भाई मेरे पास जगह नहीं है, मैं उनको खिलाऊं या कुत्ते को खिलाऊं मैं? हाँ, उनकी हिफाजत के लिए कुत्ता पाल लूंगा मैं, अपनी औलाद बना के मैं कुत्ता नहीं पालूंगा कभी भी। औलाद बना के नहीं पाल सकता, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है? कितनी बूढ़ी बूढ़ी औरतें जो शादी नहीं करती, लिबरल अंटियां, सारी जिंदगी गुजार दी, शौहर नहीं है, अब बुढ़ापे में क्या पाला हुआ है तन्हाई दूर करने के लिए? कुत्ता। हालांकि बेहतरीन ऑल्टरनेट शौहरत, अस्तगफिरुल्लाह, यानी कितना बेहतरीन, वो पाल लेती। क्या ख्याल है? वो रख लेती जवानी में, तो ये नौबत ना आती। मर्द भी पाल रहा है, औरतें भी पाल रही हैं, क्या? तो ये जो इश्काल बनता है ना कि हम क्यों पुराने दौर को फॉलो करें, पहाड़ों पत्थरों के दौर को, इसका कुरान ने बड़ा प्यारा खानदानी जवाब दिया है। कुरान पता है क्या कहता है? ये मत देखो ये पहाड़ों के दौर का मजहब है, पत्थरों के दौर का मजहब है, जब साइंसी तरक्की नहीं थी। ना ना ना, कुरान कहता है फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह से ज्यादा कोई हमारी नेचर जानता है जिसने बनाया? देखो कंपनी बताती है ना कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बताता है कि ये इसकी नेचर क्या है, इसको बनाया क्यों गया है। क्या ख्याल है? देखो कराची में जब जो कावासाकी आई थी ना, सुजुकी बाइकें आई थी, तो पीछे उन्होंने पूरे रक्शे लगा लगा के चिंची बना लिया उसको। तो जापानी कंपनियां परेशान हुई, भाई ये इस सिलसिले में हमने बनाया ही नहीं, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो जो बनाने वाला है ना, सबसे पहले उससे ज्यादा बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है। देखो इंसान बड़ी ज़हीन मखलूक है, जानवर ज़हीन नहीं है ना, लिहाजा उनको उनकी जो नेचर है वो उससे हटते ही नहीं। वो खोपड़ी गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं करते ना, वो खोपड़ी गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं करते, तो वो अपनी नेचर पे चलते चले जाते हैं। इंसान को अल्लाह ने इतनी जहानत दी है, ये सोच सोच के फितरत से कभी अच्छे काम भी करता है तो उल्टे काम भी करता है ये। तो इसलिए अल्लाह ने इंसान को उसकी नेचर पे रखने के लिए कुरान नाजिल किया, सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और बता दिया कि आप जो तालीमात लेकर आए हैं जिसका नाम इस्लाम है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, ये वो नेचर है जिसपे मैंने इंसानों को पैदा किया है। आपको पता है नेचर कभी भी चेंज नहीं होती। अगर नेचर चेंज
نیچر میں چینجنگ ممکن ہوتی تو ڈاکٹر کہتے کہ ہم صدیوں پہلے روٹی کھایا کرتے تھے، اب نیچر چینج ہو گئی ہے، برگر پہ سیٹ ہو جاؤ. ہم صدیوں پہلے اناج غلہ کھایا کرتے تھے دانتوں سے چبا کے، اب سائنس نے ترقی کر لی، اب دانتوں سے چبانے کی ضرورت نہیں ہے، گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں، کیا چلغو سے چبا چبا کے کھا رہے ہو، گرائنڈر مشین میں ڈالو، پاؤڈر بناؤ، اس طرح سے پی لو. ڈاکٹر کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن ڈاکٹر اب بھی کیا کہتے ہیں؟ دانت دیے قدرت نے چبانے کے لیے، تو آپ کو صرف یہ دانت چبا چبا کے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ باتیں بڑی چبا چبا کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دانت باتیں چبانے کے لیے نہیں ہے، روٹی چبانے کے لیے. روٹی نہیں چبائی جا رہی ہوتی، ان سے ٹائم نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا، سارے حکیم ڈاکٹر، بھائی کھانا خوب چبا کے کھاؤ، پھل کھاؤ، پھلوں کے جوس مت پیو. چبا کے کھانے کا جب پروسیس ہوگا دانتوں سے، ایک پورا سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہوا ہے. آج سائنس نے ترقی کر لی. پہلے زمانے میں لوگ بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، اب سارے کام انگلیوں کے اشارے پر ہوتے ہیں. ایک لیپ ٹاپ میں آپ طلاقیں لکھ کے بھی لوگ اسی طرح بھیج رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. پہلے جاتے تھے سالوں سے جھگڑا پھڈا، اس کے بعد اب یہیں سے ایس ایم ایس پہ. اب کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا، نکاح آن لائن ہو رہے ہیں، نکاح آن لائن ہو رہے ہیں. تو سارا دن دفتروں میں آپ جا کے بیٹھے. کیا ہماری نیچر اس ترقی سے متاثر ہوئی ہے بھائی؟ ہماری نیچر نے کہا ہو کہ اب بھائی ایسا ہو گیا کہ اب چونکہ وہ دور گیا بھاگنے دوڑنے وزن اٹھانے والا، اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب چونکہ کمپیوٹرائز دور ہے اور سب کچھ سسٹم جو ہے آٹومیٹک سسٹم ہے، لہذا اب انسان کو ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی، بیماریاں آ کیوں رہی ہیں؟ ہلنا پڑے گا. اب آپ کو آرٹیفیشل ہلنا پڑے گا. پہلے آپ اینٹیں اٹھا کے اوپر لے کر جاتے تھے، اب ویٹ اٹھا کے ویٹ لفٹنگ کرنی پڑے گی آپ کو. پہلے شیر پیچھے بھاگتا تھا، آپ تکڑ آگے. اب شیر نہیں بھاگ رہا، آپ محفوظ ہو گئے ہیں، تو اب آپ کو جاگنگ خود ہی کوئی نہیں بھاگ رہا، آپ بھاگیں. آپ کیونکہ آپ سائنس نے ترقی کر لی ہے، آپ کی نیچر چینج نہیں ہے. اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے آج بھی وہی اصول ہیں جو 4000 سال پہلے تھے، اور اسلام تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہے، وہ تو 4000 سال پہلے جا ہی نہیں رہا. تو خوب سمجھ لیں، جیسے میری اور آپ کی نیچر صحت کے بارے میں چینج نہیں ہو سکتی. آرگینک چیزیں، کل ہم امریکہ میں یہی ایک مارکیٹ میں گئے، آرگینک فوڈ پہ الگ اتنی مہنگی اس کی پرائس تھے. ارے بھائی، آرگینک کی مہنگی کیوں ہے؟ آپ نے جو ایک یوریا کھاد ایجاد کی ہے وہ تو سائنسی ایجاد ہے، اس کی تو پروڈکٹ بہت خاندانی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ نہ وہ گوبر کا جو پودا ہے نا، جو ونس اپون اے ٹائم گائے کا گوبر، اس کا آلٹرنیٹ ابھی تک نہیں. ہمارے دوست نا کل وہاں ہیوسٹن میں مجھے اپنے مرغیوں کا وہ دکھا رہے ہیں، یہ پالش مرغی اور یہ سویڈن کی مرغی اور فلانی مرغی اور ڈمکانی مرغی. میں نے کہا کبھی ہمارے مرغے سے اس کا ٹاکرا ہو گیا نا، چیر پھاڑ دے گا. میں نے کہا یہ ساری کراس بریڈنگ ہے. میں نے کہا ان مرغیوں میں ممتا ختم ہو گئی، کمبخت انڈے دے کے بیٹھتی نہیں ہے اس کے اوپر. یہ مرغیاں ہیں بڑی ڈیسنٹ خوبصورت. ہماری دیسی مرغیاں دیکھی ہوں گی نا، ملتان، خانے وال اور یہ سندھ کی، میں نے تو پالی ہے نا. انڈا دے کے روزانہ چیک کرتی ہے کدھر گیا، کسی نے اٹھایا تو نہیں انڈا، اور ایسے بیٹھتی ان انڈوں پہ، چوزے نکالتی ہیں، پھر بلیوں سے لڑتی ہیں، پھر ہر ایک سے لڑتی ہے. ماں کی ممتا ہے ان مرغیوں میں. میں نے کہا یہ مرغی پڑھی لکھی مرغیاں کہہ سکتے ہو آپ ان کو، دیکھنے میں بڑی اچھی سی خوبصورت سی اور تمیز والی. ہماری تمیز والی نہیں ہوتی ہاں ایسے بغیر، لیکن فطرت کے قریب یہ مرغی ہے، وہ مرغی ہے جو ہماری ہے، ہماری مرغی ہے. ہمارے مرغے کو دیکھو کیسا سر اٹھا کے جیتا ہے، اور دوسرا مرغا آ جائے. میں نے تو ایک واقعہ بتایا نا، ہمارا مرغا، اس میں نے کافی ساری مرغیاں گھر میں رکھی ہوئی، تو بھائی اتنی ساری تجھے دی ہوئی ہیں مرغیاں، بس کافی ہیں. وہ کمبخت اڑوس پڑوس کی مرغیوں کے چکر میں نکل جاتا تھا. ایک دن کسی نے چوری کر کے بھاگ گیا. وہ میں نے کہا اس کمبخت کی جو بدنظری کرتا ہے نا، بدنظری، اس کی یہی سزا ہونی چاہیے. خیر وہ پکڑا گیا. پھر تو دیسی کا آلٹرنیٹ نہیں ہے بھائی، نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو آپ کی مادی فطرت، آپ کی باڈی
ساری دنیا کے سارے سائنسدان سارے ڈاکٹر متفق ہے بھائی صحت کے وہی اصول ہیں جو صدیوں پہلے تھے, اس میں ذرا بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہے, وہی اصول ہے. تو انسان کی ایک روحانی زندگی بھی ہے. انسان کو خوشی کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے انسان کو اچھی لائف خوشی والی لائف گزارنے کے لیے کہ اس کی روٹی اچھی مل رہی ہو, اس کی خوراک اچھی ہو, اس کے پاس پیسہ ہو, بلکہ انسان کی ایک زندگی کا ایک اور پہلو ہے. دیکھو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ چیونٹی کو اس کے پریوار سے الگ کر دو, خاندان سے, اس کی موت ہے 100%, وہ نہیں زندہ رہتی. بھئی کیوں موت ہے؟ آپ ساری سہولتیں اس کو میسر کرو, چیونٹی کو روزانہ مکوڑے لا کے آپ پکڑایا کرو, روزانہ اس کی ساری سہولتیں پوری کرو. نا 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 نا, کیوں؟ چیونٹی کو اللہ نے ایک خاندان دیا ہے, وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. شہد کی مکھی کو اس گروپ سے آپ الگ کر دو جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے. ملکہ مکھی ہوتی ہے, مزدور مکھیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ, پورا ایک سیٹ اپ ہے, اس کو الگ کر دو, اس کی موت ہے, چاہے ساری سہولتیں آپ اس کو دے دو. دیکھو انسان کی بھی ایک روحانی زندگی ہے. انسان کو ریلیشن کی, انسان تنہا پیدا نہیں ہوا, اکیلا پیدا بولو نا نہیں ہوا. انسان کے دل میں ایک نفرت کرنے والا, انسان کے سینے میں ایک نفرت کرنے والا دل بھی ہے اور محبت کرنے والا دل بھی ہے. اسے محبتیں چاہیے, اسے لوگوں کی محبت چاہیے, اس کو ریلیشن چاہیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا. اللہ نے ایک پانی سے انسان کو بنایا, اسے ددیال ننیال خاندان دیا اور سسرال والا خاندان دیا. دو خاندانوں میں انسان پیدا ہوا ہے. انسان کی نیچر انڈیویجول لائف گزارنا نہیں ہے. انڈیویجولزم یہ انسان کی نیچر کے خلاف ہے. انسان فیملی میں, خاندانوں میں, ریلیشن میں پیدا ہوتا ہے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, وہی ریلیشن, وہی خاندان اس کو ٹھکانہ دیتا ہے. اسی خاندان, اسی پریوار, اسی جو ہے نا فیملی میں وہ بڑا ہوتا ہے, اسی میں اس کی موت واقع ہوتی ہے. جس کو یہ خاندان ملے اور یہ ریلیشن ملے, اس کی زندگی نیچر کے مطابق ہوگی, چاہے وہ جھونپڑی میں وقت گزار رہا ہو. اور جس سے یہ خاندان چھن جائے اس کی زندگی نیچر کے مطابق نہیں ہے, چاہے وہ امریکہ میں میری لینڈ کے کسی پوش ایریا میں ٹائم گزار رہا ہو. آپ لوگ بھی بولو گے مصطفیٰ بس کر دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نیچر سے بغاوت ہے, اس میں سکون ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. اب سائنس کتنی ترقی کر لے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خاندان نہیں چاہیے, یہ ناممکن ہے. اس کا آلٹرنیٹ دوست آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. دیکھو مادہ پرست زندگی میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن ہوتے ہیں لیکن آرٹیفیشل. سمجھ رہے ہو؟ مادہ پرستی میں جب آپ جاؤ گے, مذہب سے جب آپ بغاوت کرو گے, میری طرف توجہ رہے سب لوگوں کی, جب آپ مذہب سے بغاوت کرو گے, اسلام کو فالو نہیں کرو گے, تو فطرت سے لڑائی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جب فطرت سے لڑائی ہوگی تو آپ کی زندگی میں اثر کیا آئے گا؟ سب سے پہلے فطرت آپ سے انتقام لے گی کہ آپ کا ریلیشن, آپ کے تعلقات آپ سے چھین لے گی. تو اب اور تعلق کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے. تو جب تعلقات اور ریلیشن آپ سے چھینے گی تو پھر آرٹیفیشل ریلیشن آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کہو گے جمشید میرا جگری دوست ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, لیکن ایک پیالی چائے بھی اپنے خرچے پہ اس کو نہیں پلاؤں گا میں. جمشید کہے گا ستار میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن برگر بھی اگر تو کھائے گا تو کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے. سب سے بڑا ریلیشن تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا. ان کا مقدر جب اولڈ ہاؤس ہے تو پھر کیا رہ گیا یار ریلیشن؟ جمشید آپ باپ سے بڑا تھوڑی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ باپ اور ماں سے بڑا کون سا رشتہ ہے یار؟ جب بڑھاپے میں ان کا مقدر اولڈ ہاؤس ہے تو ریلیشن تو گیا, کراچی میں کہتے ہیں تیل لینے گیا ریلیشن. پھر کہنا ہم ریلیشن پہ بلیو کرتے ہیں, ہمارے تعلقات بہت اچھے. کوئی اچھے نہیں ہیں, آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے, جیسے آپ کے ساتھ جہاز میں کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہیلو ہائی کر لیتا ہے آدمی, لیکن اگر کوئی خطرہ ہو تو سب سے پہلے اس کو کھڑکی سے باہر نکال کے پھینکتا ہے کہ یار میں پہلے بچوں, یہ بعد میں جائے. تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن. اسلام کس کا نام ہے؟ پائیدار ریلیشن, جس میں آپ دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہو. اس ریلیشن پہ اسلام بلیو کرتا ہے.
اور इस रिलेशन की बेस पे जो मोहब्बत मिलती है, वो मोहब्बत भी क्या होती है? पायदार होती है, जानदार मोहब्बत होती है। बाप कुर्बानी देता है औलाद के लिए, सबसे पहली कुर्बानी नस्ल नहीं रोकता, वो कहता है कोई बात नहीं, होने दो पैदा, मेरे माल में शरीक होंगे ना, मेरी औलाद है, मैं अपना पेट काट के इनको पालूंगा मैं। यहां से रिलेशन की इब्तदा शुरू। मादा परस्त आदमी क्या, रिलेशन यहीं से खत्म। वो कहते हैं मैं पैदा ही नहीं करूंगा, कमबख्त मेरा माल खा जाएगा, मैं चैरिटी कर दूंगा, अपनी औलाद को नहीं खिलाऊंगा मैं। बताओ मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? मादा हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, पूरी दुनिया का कॉमन मसला बन चुका है ये। नस्ल करोड़पति लोग हैं, हजार हजार गज के बंगले में जाके कहता हूं यार तुम मां बाप कैसे रहते हो इन दीवारों की, वहशत नहीं होती इनको देख देख के? इससे तो गरीब की झोपड़ी अच्छी है, जहां बच्चों की आवाजें तो आती हैं उसको। इतनी कंजूसी कि मैं अगर नस्ल, हालांकि कुदरत बता रही है, अल्लाह बता रहा है कि बच्चा पैदा बाद में होता है, मां की छातियों में दूध पहले आता है। तो इस्लाम क्या करता है? और ये सब बातें मेरे भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। ये सब किसने हमें सिखाई है? ये सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबसे पहले कुर्बानी किसने दी है? नबी ने दी है। कितनी बड़ी कुर्बानी, बगैर किसी मुआवजे के। अगर आपका अल्लाह से और अपनी उम्मत से रिलेशन ना होता, आप ये कुर्बानी देते? अरब ने कहा, सही हदीस है, कि अगर आपको अरब की कोई हसीन तरीन औरत से निकाह करना है, हम आपके कदमों में लाकर डालने के लिए तैयार है। आपको दौलत चाहिए, हम दौलत देने के लिए तैयार है, लेकिन आप तौहीद पर बात करना छोड़ दो, आप इस्लाम की बात करना छोड़ दो। आपके पास कितना बेहतरीन ऑप्शन था। आपने क्या फरमाया? मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे सूरज रख दिया जाए तो भी मैं अपनी दावत से पीछे नहीं हटूंगा। ये किससे रिलेशन की बेस पे कुर्बानी दी जा रही है? अल्लाह से और इंसानों से। आप इंसानों के भी खैर ख्वाह थे, आप इंसानों के भी खैर ख्वाह थे। तो मेरे भाई, मादा परस्ती जिसकी तरफ अमेरिका वालों आप लोग जा रहे हो ना, जिस मादा परस्ती की तरफ, और अपनी औलादों को भी भेज रहे हो, तो इसका अंजाम बहुत भयानक है। ये नेचर से बगावत है। तो इस्लाम सबसे पहले जो आपको रिलेशन सिखाता है वो किससे? खुदा से। मादा परस्ती में, सेकुलरिज्म में और इस्लाम में फर्क यह है कि अगर सेकुलर कुव्वतें जो रिलेशन आपको सिखाती भी है ना, तो जिससे रिलेशन सबसे कमजोर होना चाहिए उससे सबसे ताकतवर बना देती है, और जिससे सबसे ताकतवर होना चाहिए उसकी 2 टके की वैल्यू होती नहीं। मादा परस्त दुनिया में सबसे मजबूत रिलेशन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का होता है, जो दोनों एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी करते हैं, बस। ये रिलेशन तो मेरे भाई, मेरा रोटी के साथ भी है। क्या ख्याल है? जब मुझे शदीद भूख लगती है तो मेरी नजर में सबसे महबूब चीज क्या होती है? रोटी। मैंने रात खाना खाया था, सुबह नाश्ता नहीं किया, जल्दी निकला तो फ्लाइट, तो आज मुझे टाइट किस्म की भूख लग रही थी। तो हमारे जो मेजबान है, क्या नाम है, हजरत मौलाना हफाज साहब, जब मैं एयरपोर्ट उतरा तो इन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे लग रही है टाइट वाली ना, लंच करने का दिल चाह रहा था, भूख। इन्होंने मुझे कहा, मुफ्ती साहब, अच्छा जहाज में मैंने खाना नहीं खाया, वो अब हलाल हराम का बड़ा मसला होता है गैर मुस्लिम कंट्रीज में, उनको मैं तंग नहीं करता कि हलाल लेकर आओ तो ये लेकर आओ, भाई छोड़ो यार, घर पे नीचे उतर के खा लेना। वो भी कहेंगे एक मौलवी जहाज में आया, हमारे लिए टेंशन बन गया। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब कड़क चाय का इंतजाम है, तो मुझे ना ऐसा कांपने लगा, मैं थर थर थर। ये समझ रहे होंगे जहाज में खा लिया या वहां। अब शर्म भी आती है आदमी को बोलते हुए यार, लेकिन मैंने कहा यार बेशरम बन जाओ, भूखे रहने से अच्छे। एक लतीफा याद आया कि एक आदमी के लिए रिश्ता आया, लड़की वाले ने बोला कि हम तुम्हें अपनी बेटी देंगे इस शर्त पे कि तुम घर दामाद बन जाओ और हमारे खर्चे पे पलना पड़ेगा। इसने कहा घर दामाद, बेगैरती, बेशर्मी, कबूल है। जब उसके फायदे सोचे ना, यार बेगैरती तो है लेकिन फायदे कितने हैं, कबूल। तो मुझे लगा कि यार मैं अगर गैरत और हमीयत दिखाऊं तो मैं तो भूखा, फिर रात को जाके खाना मिलेगा। मैंने कहा खाना खाऊंगा। खैर वो चाय, वो असल में वो बाद में पता चला वो खाना ही खिलाना था इन्होंने, वो लेबल उस पर चाय पानी का लगाया हुआ था। जैसे हमारे पुलिस वाले कहते हैं ना चाय पानी के पैसे, तो उसका मतलब 5 रुपए नहीं होता, 5 रुपए नहीं होता कि आप चाय पकड़ा दें उसको। तो मुझे एक बात बताओ,
یہ جو شہوت کا رشتہ ہے نا، خواہشات کا رشتہ، یہ تو ہمارا روٹی کے ساتھ بھی ہے. جب میں آیا انہوں نے کھانا رکھا تو مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی تھی. جب پیٹ بھر گیا تو مجھے اب روٹی اچھی لگے گی کہ نہیں جی روٹی بڑی، میں روٹی کے فضائل، نہیں بھائی ہٹاؤ یار روٹی یہاں سے ہٹاؤ. یہی گرل فرینڈ ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ جب تک جوان ہے، خوبصورت ہے، آپ کی خواہشات پوری کر رہی ہے، آپ بھی ہینڈسم ہے، تو ٹھیک ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ ہے. جہاں ایک دوسرے کی چاہت ختم، چلو مارکیٹ سے شارٹ. بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا آدمی، دنیا چھوڑ سکتا ہے، بیوی چھوڑنا آسان. غیرت مند آدمیوں کی بات کر رہا ہوں، بے غیرتوں کی مارکیٹ میں کمی نہیں ہے. وہ تو پھر وہ آخری وقت تک آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ آخری وقت تک اس کے ساتھ رہتے ہو، مل کے اولادوں کو پالتے ہو. یہ ایک مبارک رشتہ ہے. یہ اس رشتے، یہ ہمیں، یہ جو رشتہ ہے اس کی ویلیوز ہمارے دل میں کس نے ڈالی ہیں؟ اسلام نے. تو سب سے پہلے اسلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو رشتہ تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے خالق اور مخلوق. بنانے والے کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں جو رشتے دیے ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، دوستوں کے اور مختلف، وہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اسلام کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہو، دیکھو جس نے پیدا کیا ہے نا، اس سے ریلیشن بھی ہماری نیچر اور فطرت کا حصہ ہے. خدا کی تلاش انسان ہمیشہ سے کرتا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ہماری فطرت ہے خدا سے محبت کرنا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن قوموں کو سچا خدا نہیں ملا انہوں نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا. اس کی مثال ایسے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہیں، تو کتا انہوں نے پالا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہو، کتا کیوں پالا ہے پھر آپ نے؟ اس کا مطلب آپ کو صحیح رشتہ ملا نہیں ہے، تو اس کا آلٹرنیٹ آپ نے کیا نکال لیا؟ کتا نکال لیا آپ نے. تو جن کو صحیح خدا نہیں ملتا پھر وہ اپنی عقل سے خدا تراشتے ہیں اور پھر وہ بت بناتے ہیں. کسی نے گائے کو بنا لیا، کسی نے بتوں کو بنا لیا، کسی نے سورج کی عبادت شروع کر دی، کسی نے چاند کی عبادت شروع کر دی، کسی نے آگ کی عبادت شروع کر دی. قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کی عبادت مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس کی عبادت کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. تو یہ تو پیغمبروں نے بتایا. جب پیغمبر نہیں بتاتے تھے، جب جن قوموں کے پاس پیغمبر نہیں آئے یا پیغمبروں کی تعلیمات نہیں پہنچی، انہوں نے بھی خدا کو تلاش کیا. سچا خدا نہیں ملا تو جھوٹے خدا کو بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی. اور یہ صدیوں سے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ انسان کی نیچر ہے، اس کو خدا چاہیے، اس کو گاڈ بولو چاہیے، تاکہ وہ اس سے راز و نیاز کی باتیں کر سکے، اس سے دعائیں مانگ سکے، اپنے غم دکھڑے اس کے سامنے بیان کر سکے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں سچے خدا کا بتا دیا. نہ بتاتا تو ہم یا تو شرک کر رہے ہوتے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہوتے، یا نہیں کتا تو نہیں پال دیتے، کتا کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے. ہم جو ہے یا تو جھوٹے خدا کی یا ملحد ہوتے، خدا کا انکار کر دیتے اور خدا کا انکار کر کے ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے. ملحد کی ابتدا ہی مضحکہ خیز باتوں سے ہوتی ہے. جو ملحد لوگ ہیں نا، خدا کے منکر ہیں، کہتے ہیں ہم سائنس کی بیس پہ، سائنس سے خدا ثابت نہیں ہے. سائنس سے خدا ثابت ہے. سائنس خدا کا انکار کر نہیں سکتی، کیونکہ سائنس کیا کہتی ہے؟ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. تو اس سے خود بخود پتہ چل رہا ہے بھائی چینجنگ تو آسان کام ہے، اس کے لیے چینجر چاہیے. تو کریٹر جو کریشن ہے وہ تو زیادہ مشکل کام ہے، وہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. او بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے؟ یہ سائنس کہتی ہے، مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، سائنس کہتی ہے. ساری دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کچھ ہونے کے لیے کوئی انرجی ہونی چاہیے، کوئی جو چیز رکی ہوئی ہے رکی رہے گی نا جب تک اس کو حرکت دینے کے لیے کوئی طاقت نہ ہو. تو کریشن تو زیادہ مشکل. یہ کائنات خود سے وجود میں آ گئی اور آنے کے بعد اپنے آپ کو ہلانے میں ہلانے والے کی محتاج، رکنے میں رکنے والے کی محتاج. کیا عجیب بات ہے یار، یہ تو بات میں محتاج ہے، ہر کام میں یہ محتاج ہے، تو اپنے وجود میں بنانے والے کی محتاج کیوں نہیں ہے پھر یہ؟ تو یا تو آپ میرے بھائی اگر سید الانبیاء نے ہمیں سیدھا راستہ نہ بتایا ہوتا، یا تو ہم ملحد ہوتے اور اوٹ پٹانگ قسم کی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے. ملحد کی ایک عادت دیکھو،
एक काम मुल्हिद बड़ा खतरनाक करता है, जितने भी बातिल लोग हैं ना, उनका एक वीक पॉइंट होता है, उसको पकड़ना चाहिए, गैर जरूरी बहस कभी नहीं करनी चाहिए। ये बातिल लोग पता है क्या करते हैं, जो खुदा का इंकार करते हैं, आपको ले जाएंगे बंदर की तरफ कि हम बंदर से इवॉल्व हुए, फिर वो हुए, तो ये तो साइंटिफिकली कोई खुदा नहीं है। इनसे बोला करो स्टार्टिंग पॉइंट पे बात शुरू किया करो, कायनात स्टार्ट कैसे हुई है, यहां इसको पी जाते हैं ये, सही है। ये ऐसे ही है जैसे किसी ने आप पे इल्जाम लगाया, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि तुमने 100 बंदे कत्ल किए, आप उस बहस में नहीं पड़ रहे, आप कह रहे हो एक्चुअली मैं तो मस्जिद से चप्पल चोरी नहीं किए, मैंने वो बत्ती भी मैंने नहीं चुराई, वो ट्यूबलाइट मैंने नहीं चुराई, और उसकी टैंकी से पेट्रोल मैंने थोड़ी चुराया, यार वो किसी चरसी ने चुराया। ओ भाई साहब, हमने आप पे इल्जाम डाले ही नहीं है, हम कह रहे हैं जो 100 बंदे तूने कत्ल नहीं किए, तुम्हारे घर के पास से लाशें मिली हैं, बंदूक भी तुम्हारे हाथ में थी, तुमने नहीं किए तो फिर किसने किए? फिर वो कहे एक्चुअली देखे वो रोड भी जो है वो वहां से चप्पल मैंने नहीं चुराए। तो ये इसका मतलब ये असल मुद्दा से बात को क्या कर रहा है, हटा रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आप रिश्ता लेने के लिए जाते हो, आपकी आमदन कम होती है, लड़की वाले सबसे पहले क्या देखते हैं, आमदन। ऐसा हुआ एक बंदे के साथ, इसलिए मैं सुना रहा हूं, मुल्हिद भी यही काम करता है। वो रिश्ता मैंने ही भेजा था उनको कि वो लड़की वालों ने कहा कोई बंदा हो तो बताओ, तो मैंने कहा ये बंदा ही लग रहा है देखने में, चलो देखने में तो लग रहा है, बाकी आमदन इसकी आप देख लें कितनी है। तो अब वो उससे पूछ रहे बेटा तुम्हारी कौम क्या है, तुम्हारा खानदान के हर चीज का बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन लड़की वालों को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। ये सिर्फ एक शो मारने के लिए कि हम फैमिली और खानदानी रिवायत, असल देखना चाहते हैं कमाता कितना है, असल तो ये सवाल है ना। अब जब असल सवाल पे आए, अच्छा बेटा करते क्या हो? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूं मैं। उन्होंने कहा शायद ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यहां से अब कंटेनर जाते होंगे इसके यहां से वहां। तो बेटा कमा कितना लेते हो? अल्लाह कह दिया बहुत कुछ है। इससे पहले हर बात का सही नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल जमशेद नाम नहीं था लेकिन फॉर एग्जाम्पल जमशेद, रहते कहां हो? फला हैदरी में रहता हूं। घर का नंबर क्या है? घर का नंबर ये। अम्मा अब्बा कहां रहते हैं? यहां रहते हैं। भाई बहन कितने? एक एक सवाल का टू द पॉइंट जवाब। जब ओरिजिनल सवाल पूछा जा रहा है जो असल मकसद था, कमाते कितना हो? अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अबे तो बहुत कुछ है, कितनी अर्निंग है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा चल। ये स्टाइल ये भी आप लोग भी सीख लो, अल्लाह का दिया। अच्छा चलो तुम बता दो करते क्या हो? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ट्रांसपोर्टेशन से आगे नहीं बढ़ रहा। तो उन लोग लड़की वाले, मुझे पुरानी बात है, मैं रिश्ते विश्ते नहीं कराता, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके देखें ट्रांसपोर्टेशन का काम है। मैंने कहा बता भाई तू बैठता कहां है? मैं गया ट्रक स्टैंड में। अब पुरानी बात हो गई, उसको पता नहीं चलेगा मेरी बात हो रही है। ये वाकया कम से कम भी मेरा ख्याल है 25-26 साल पुराना है। अब तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी छूट गया होगा उससे, इसको पता नहीं चलेगा। तो किसी की गीबत नहीं हो रही है। मैं गया तो बेचारा मजदूर था, अच्छी कोई हर्ज नहीं है मजदूर होने में। वो डब्बे लोड करता था ट्रॉलर की, यहां से ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो, घुमा क्यों रहे हो? तो कह रहे लड़की कैसे मिलेगी उसको, बात यही है। तो भाई फिर ऐसे की बेटी से करो, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हो। अपने से ऊपर पे हाथ क्यों मार रहे हो यार तुम? ये तो गलत है ना। जितने हो औकात उस हिसाब से कर लो शादी। खैर, तो मुल्हिद पता है क्या करता है? जो एथियस्ट है, खुदा के मुनकिर है, हर सवाल का जवाब देते हैं, घुमाते हैं। एक्चुअली ये सेल बना था, फिर ये हुआ था, फिर यूं हुआ था, पानी के अंदर मछलियां थी, फिर बाहर आते आते इवॉल्व होके टांगे लग गई उनके, चलना शुरू हो गए। जमशेद और सत्तार भाई वजूद में आ गए। फेंकी है, खुदा की कसम बहुत लंबी फेंकी है ये। जमशेद ऐसे नहीं बना, ये ऐसे ही बनाते हैं। पानी में एक सेल पैदा हुआ, पानी में एक सेल पैदा, कैसे पैदा हो गया ये जवाब पी जाएंगे। एक सेल जो पहली यूनिट है ना हयात की, इतना पेचीदा है। माहिरीन कहते हैं खरबों साल में भी लॉ ऑफ चांस है ना, बाय चांस हो जाना, खरबों साल में भी बाय चांस ऐसी चीज नहीं बन सकती। और ऐसी चीज बन गई जिसमें इवॉल्व होने के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्होंने करोड़ों खरबों साल के बाद जाके जमशेद बनना था। ये नहीं हो सकता भाई। तो यहां से शुरू करते हैं कि वो पानी में एक सेल पैदा हुआ, फिर मछली बनी, फिर मछली ने बाहर आई। वो ध्रुव राठी का है ना, देख लें आप, वो यही कह रहा था। ध्रुव मछली जो है बाहर आना शुरू हुई, तो वो बाहर आती आती वो एकदम आहिस्ता आहिस्ता बाहर के माहौल से मुतासिर हुई, फिर जमीन पे रंगना
अब भाई नहीं हो सकता, कहते करोड़ों साल में हुआ है। ओ भाई करोड़ों में नहीं हो सकता, चलो अरबों साल में हुआ है। अबे भाई अरबों में खरबों में, सालों की कमी इनके पास नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, एक मेरे पास सालों की कमी नहीं है, एक इनके पास सालों की कमी नहीं है। मेरे सालों से बहुत अलग है। तो खरबों, भाई खरबों में भी नहीं हो सकता यार ऐसे। चलो मान लिया ऐसे हुआ है, पहली यूनिट, पहली इकाई ये कैसे वजूद में आई भाई, और उससे इतनी चीजें बन गई यार। और कमाल की बात, हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जब हर चीज इवॉल्व होकर अपनी इंतहा तक पहुंच चुकी है। ये तो अलग अलग से इत्तेफाक हो गया। यानी हर जानवर को जिस हिसाब से होना चाहिए था, बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी रास्ते में सफर कर रहा हो है। सब शेर अपने एंडिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, शेर बन चुका है, क्योंकि जंगल में जिस हिसाब से शेर को होना चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी हिसाब से है। शहद की मक्खी को जैसा होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही है। तो कोई तो ऐसा जानवर होना जो अभी उस, मैं तो इस साथ सादा सा सवाल पूछता हूं, अगर हम इवॉल्व हुए हैं तो बंदर और इंसान के दरमियान के जो स्टेशन थे वो कहां गए? कुछ लोग ऐसे होने चाहिए थे बंदरों में, वो इवॉल्व होते होते भी रास्ते में हो, रास्ते में हो, यानी अभी पूरे जमशेद बने ना हो, आधे बंदर हो आधे क्या हो, और कुछ ऐसे हो जो 75% बंदर हो 25% इंसान हो, कुछ ऐसे जो 25% इंसान हो, 25% बंदर हो 75% इंसान हो। ऐसे लाखों होने चाहिए। धड़ाम से बंदर एकदम से क्या सुबह उठ के इंसान बन गया क्या? तो मेरे भाई फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो। खुदा का इंकार करना जुर्म है बहुत बड़ा। कुरान कह रहे नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें जो खुदा के मुनकिर है। देखो इस्लाम कभी साइंस के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन साइंस से साबित तो हो ना, वो ये साबित थोड़ी है तो हवाई फायरिंग है ये। मैं भी कहते शायद ऐसे हुआ हो, शायद किसी के, हर एथियस्ट जो नजरिया इर्तिका है ना उसको अलग स्टाइल में बयान कर रहा होता है। तो कोई किसी एक जगह टिकते नहीं है। जब दावे में ही कोई टिक नहीं रहा है तो उसके दावे को थोड़ी सुना जाता है। आपने अदालत में केस किया, जमशेद ने मेरे 1 लाख रुपए चुराए हैं, गवाह पेश किया आपने, तो गवाह आके कह रहे नहीं 50,000 चुराए हैं, दूसरा गवाह कह रहे 75 चुराए हैं, तीसरा कह रहे हफ्ते को चुराए हैं, चौथा कह रहे इतवार को चुराए हैं, पांचवा गवाह कह रहे कि नहीं जी वो गलती से चुराए हैं, वो कह रहे जान के चुराए हैं। अदालत कह के भाई निकलो यहां से, टाइम वेस्ट नहीं करो हमारा। 200 साल से ये जो नजरिया इर्तिका है ना कि हम बंदर से इंसान बने, साइंस इस पे 200 साल से तहकीक कर रही है, अब तक ये साबित नहीं हुआ। 200 साल बहुत होते हैं किसी चीज को साबित करने के लिए। 200 साल तक भी साबित नहीं हुआ ना, इसका मतलब नहीं होगा साबित, क़यामत तक ये ऐसे ही रहेगा हवाई। तो खैर मैं कहां से कहां चला गया। मेरा मकसद आज इस टॉपिक में है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल आलमीन होना बयान करना है, लेकिन मेरी बयान में ना तमहीद बाज दफा लंबी हो जाती है, तमहीद लंबी। मैं बयान को जल्दी से समेटता हूं। देखो, तो इस्लाम ने सबसे पहले हमें बताया तुम्हारा सबसे मजबूत रिश्ता किससे होना चाहिए? अल्लाह। ये इस्लाम का भी, कुरान का भी, और सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हम पर एहसान। आज साइंस की इस तरक्की के दौर में भी अगर हम 1400 साल पहले के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया को फॉलो ना करें, खुदा की कसम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम सही खुदा को तलाश नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे और आपको फॉलो किसको करना पड़ेगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने हमें बताया एक खुदा है, समझ रहे हो, एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। फिर उससे रिलेशन कैसे कायम होगा? हमें पता चल जाता है एक खुदा है, उससे रिलेशन कैसे कायम होगा? हम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से या आजकल के प्रोफेसरों की मदद से ये खुद से फैसला कर सकते थे कि हमें क्या करना है। कोई क्या कर रहा होता, कोई क्या कर रहा होता, अपनी अपनी अलग अखपल तरीके से इबादतें निकाली हुई होती। पश्तो में कहते हैं अखपल तरीका। हर आदमी ने अपना इबादत का एक स्टाइल निकाला हुआ होता, कोई क्या कर रहा होता। आप देख लो मुख्तलिफ मजहबों में कुछ सारी जिंदगी कपड़े नहीं पहनते कि भगवान इससे खुश होता है, और कुछ क्या करते हैं, कोई अलग अलग किस्म के काम कर रहे होते हैं। मैं नहीं तफसील में जाता, किसी मजहब के वो मकसद नहीं है। तो इस्लाम ने बताया कि खुदा किससे खुश होगा, इबादत करनी है तो इबादत के उसने तरीके बता दिए। नंबर 1, 5 टाइम नमाज पढ़नी है। ऐसा खूबसूरत सेलेक्टेड तरीका, ये इंसान की सिलेक्शन, इंसानों की सिलेक्शन है ना, देख लो जो इस्लाम के मुतबादिल जो इबादत के तरीके हैं वो किसकी सिलेक्शन है? वो इंसानों की। ये सिलेक्शन किसकी है? अल्लाह की। उसने बताया 5 टाइम वुजू करना है।
तहारत वसियाबक फताहिर, जिस्म को पाक रखना, कपड़ों को पाक रखना, नाक को साफ करना। 15 दफा हम नाक साफ करते हैं, 15 दफा हम दांत साफ करते हैं, 15 दफा हम चेहरे को धोते हैं, गुसल। और ये उस जमाने में तालीम दी जा रही है जब पानी दुनिया की महंगी तरीन चीज था अरबों के लिए। अब भी पेट्रोल बाज इलाकों में सस्ता है, वहां हुक्म दिया जा रहा है 5 टाइम वुजू करना है। अगर ये इंसान की सिलेक्शन होती, भाई अरब में पानी नहीं था, बहुत मुश्किल पानी का हुसूल, ये कह दिया जाता कभी कभार मुंह भी धो लेना चाहिए। क्या ख्याल है? 5 टाइम, फिर गुसल के हकाम। तो अल्लाह से रिलेशन बनाया और उसमें गुसल है, नमाज है, फिर ज़कात है। और कमाल है, सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात अपने ऊपर और अपने खानदान पे हराम कर दी। देखो, मैं अगर आपको चंदे की तरगीब दे रहा हूं, आपका दिल में आएगा, लगता है मुफ्ती साहब अपने लिए चंदा लेना चाहिए। एक तो वहम होता है ना कि नहीं होता, लगता है। अगर मैं आपको फजाइल सुना रहा हूं हदिये के, उलमा को हदिया देना बहुत सवाब है, तो उलमा से कौन मुराद होगा? आपके जहन में यही आएगा, मुफ्ती साहब लग रहा है 19 करके ना पछता रहे हैं। यही जहन जाता है ना इस तरफ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी बेदाग, आपने सदकात की ऐसी तरगीब दी जैसी किसी मजहब में नहीं है। लेकिन एक तरफ आपके घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता और आपने अपने ऊपर, अपने खानदान के ऊपर कयामत तक के लिए सदके को क्या कर दिया? हराम। सदका नहीं ले सकते। सैयद पे कोई ज़कात दोगे लग जाएगी ना। कोई देखा ऐसा है भाई? कोई मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा देखा आपने जो फ्री में आपको वर्कशॉप भी करा रहा हूं? आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वो ये बात बताने के 1.5 लाख रुपए लेते हैं, पता है आपको? जो बताते हैं ना सब कुछ पैसा ही नहीं होता। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मशहूर है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, गीबत मकसद नहीं है। हमने उनको बहुत बुलाया अपने मदरसे में, हालांकि उलमा को जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी चले यार, आपके इल्म हिकमत की बात कहीं से भी मिली। हमने कहा ये तलबा हैं, थोड़ा रेट कम कर लें आप। रेट कम पे भी एग्री नहीं हुए। हमने कहा वाह यार, हम तो ऐसा बदगुमान। हमने कहा वाह, पूरी दुनिया में आप बातें कर रहे हो। सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं। तो नबी ने अपने ऊपर सदके को, ज़कात को, सदकात वाजिबा जो भी हैं, अपने ऊपर और क़यामत तक अपनी नस्ल पे, अपनी औलाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकात को क्या कर दिया? हराम कर दिया। तो भाई ये क्या है? कुर्बानी किसके लिए? रिलेशन के लिए। और चलो आगे। अबू तलहा अंसारी आए नबी के पास, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में आयतें नाजिल की हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक महबूब चीज अल्लाह की राह में सदका नहीं करोगे नेकी तक नहीं पहुंच सकते। या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक कीमती बाग है, मैं वो सदका करना चाहता हूं। आपने फरमाया वाह वाह, इतना कीमती माल मेरे पास कोई आता, भाई मेरी तो नीयत खराब होती, दे दे मुझे, दे दे यार। ठीक है, 20 वसवसे आते हैं हमारे दिल में, क्या ख्याल है? तो नबी ने क्या फरमाया? अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। क्यों? नबी की तबलीग ये थी कि रिश्तेदारी जोड़ना सबसे बड़ी इबादत, और रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो उसके लिए आप प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं कि भाई अगर सदके की इब्तिदा करनी है, तुम्हारे चचाजाद भाई गरीब हैं, तो बिस्मिल्लाह करो, चचाजाद भाइयों को दो। साहबा ये सब चीजें सय्यदुल अंबिया में देख रहे थे, तभी तो आपकी बातों पे कटने और मरने के लिए तैयार हुए वो, कि ये सिर्फ रिश्तेदारी के फजाइल नहीं बयान कर रहे, बल्कि खर्च करवा रहे हैं कि अपने चचेरात भाइयों को। आज है कोई अपने चचेरात भाई को अपना चलता हुआ बिजनेस दे दे? मैं समझा पा रहा हूं, इस्लाम के रिलेशन में और मादा परस्तों के रिलेशन में जमीन और आसमान का फर्क है। फिर इस्लाम ने रिलेशन में बताया कि ऐसी औरत से निकाह करो जो तुम्हें औलाद दे कसरत से, क्योंकि उससे तुम्हारा रिलेशन क्या होगा? मजबूत। बच्चे जब ज्यादा होते हैं, डिवोर्स का इम्कान उसी हिसाब से कम हो जाता है। आज तलाकें क्यों हो रही हैं? औलाद ही नहीं है तो एक आध तो थोड़ी सी बड़ी हो गई, पली जाएगी यार। पहले आड़ी तिरछी शादियां होती थी अपने बाप दादाओं में, देखो कान से पकड़ के शादी करा दी, अच्छा भला क्वालिफाइड आदमी, उसकी शादी किससे हो गई?
اور وہ بڑی کوالیفائڈ ہے, خوبصورت ہے, جمشید کو سے معافی چاہتا ہوں, اور یہ عجیب سا آڑے ترشے چلاتے تھے یار, کوئی بات نہیں یار, بچوں کی خاطر کیا کر لو یار. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا کہ میری بیوی مجھے پسند نہیں ہے, مجھے محبت نہیں, میں طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا سب گھروں میں محبت ہوتی ہے بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, کوئی محبت سے چلتے ہیں, کوئی بغیر محبت کے. چلاؤ بڑے فائدے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو, اللہ نے اس میں بہت ساری خیر ڈالی بھی ہو. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی بیگم بہت بد اخلاق تھی, بہت بد اخلاق. یہ واقعہ 25-30 سال پرانا ہے. اتنی بد اخلاق, انہوں نے کہا یار چھوڑ دیتا ہوں اس کو میں. تو ان کے کسی استاذ نے ان کو سمجھایا, چھوڑو یار, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو, اللہ اس میں تمہارے لیے کیا پیدا کر دے؟ خیر. تو 25 سال کے بعد مجھے بتا رہے تھے اپنے بیٹوں کو دکھا کے, یہ خیر پیدا کی اللہ نے. اور واقعی وہ اتنے نیک بچے ہیں, اتنے نیک, آدمی حیران ہوتا ہے یار, اتنے نیک بچے. تو کیا تھا کہ وہ بتا رہے تھے دیکھو یار یہ اللہ نے خیر پیدا کر دی. تو قربانی یہ ہے, یہ والا ریلیشن ہے جو کون مانگتا ہے؟ اسلام. تو اس میں سب سے پہلے اللہ سے ریلیشن, پھر اولاد, میاں بیوی کا رشتہ, آپس میں قربانی دینی ایک دوسرے کے لیے. شوہر کا کام ہے کھلانا اور عورت کا کام ہے شوہر کی اطاعت کرنا. میں نے اے آئی سے اپنے بارے میں ایک دن پوچھا, مفتی طارق مسعود کون ہے؟ اے آئی نے بولا یہ آدمی عورتوں کو بولتا ہے شوہر کو سربراہ مانو. میں نے کہا کدھر سے جا کے اس نے دکھتی نفس پکڑی ہے, حالانکہ میں تو بہت ساری باتیں کر رہا ہوتا ہوں. اس نے وہ چیز نکالی ہے جو مارکیٹ میں نا جو سب سے زیادہ یعنی الگ سے کوئی ہے. تو بھائی میں یہ عورتوں کے فائدے کے لیے کہتا ہوں, کیونکہ آدمی ہے, وہ آدمی ہے. آپ اس کے کو سربراہ مانیں گی, اس کو ایک دل بڑا ہوگا اس کا, کیونکہ اللہ نے فطرت مرد کی مرد ہی رہے گا نا. دیکھو مرد عورت تھوڑی بن جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ارشاد کیا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے فرمایا, اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو چلو ڈونلڈ ٹرمپ ہی کی مان لو بھائی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا, میں 2 جینڈر پہ یقین رکھتا ہوں, ایک مرد اور ایک عورت. تو عورت ہی رہے گی. آدمی بننے کی کوشش نہ کرے اور آدمی رہے گا. عورت بننے کی کوشش نہ کرے. گیٹ اپ کے لحاظ سے بھی اسلام نے کہا آدمی بنے, اور ایٹیٹیوڈ اس کا آدمیوں والا ہونا چاہیے. تو آدمی چاہتا ہے, خواتین سے میں پیش کی معذرت, آدمی چاہتا ہے میں جب گھر میں آیا کروں تو دیکھنے میں لگے کہ میں آدمی ہوں. میرے ساتھ وہ سلوک ہو کہ مجھے ایسا محسوس ہو کہ ہسبینڈ کون ہوں میں ہوں. اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا. گھر میں آتا ہے, وہ ایک آدمی نے کہا کہ دوست تھے نا, ایک نے دوسرے سے پوچھا یار تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں. اب اس کو یہ تو بتاتے ہوئے برا لگ رہا تھا کہ میں غلام بنا ہوا ہوں, لیکن اس نے کہا یار ایسے طریقے سے بتاؤ کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور عزت بھی ہو جائے. کہہ رہا کچھ نہیں, میں جب صبح اٹھتا ہوں تو چائے تو میں خود ہی بناتا ہوں, کیونکہ مجھے چائے اپنی ہاتھ کی پسند ہے, تو اس لیے میں تیری بھابھی کو تنگ نہیں کرتا. ناشتہ کہتے ہیں ناشتہ تو پھر میں بریڈ وغیرہ رکھی ہوتی ہے, میں تو چائے ہی بنا لی ہے تو بریڈ پہ 2 مکھن لگا کے کھا لو, کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے, بریڈ پہ مکھن لگانے کے لیے کیا اٹھایا آدمی. اور وہ استری کہتے ہیں جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو استری بھی کر ہی لو یار. کہہ رہے لنچ تو کہتا ہے وہ آفس میں ہی ہو جاتا ہے, جب شام کو آتا ہوں تو چائے پہ وہ تو تجھے پتا ہے میں نے بتایا تھا صبح میں خود ہی بنا کے پیتا ہوں. وہ بھی میں بنا ہی لیتا ہوں. اور جب میں سوچتا ہوں کہ یار جب میں نے صبح یعنی بیگم کو تنگ نہیں کیا, لنچ کے لیے بھی, صبح ناشتے کے لیے بھی, چائے کے لیے, ڈنر میں کیا تنگ کرنا ہے یار. جب ڈنر کیا تو برتن رہ گئے, اب کیا ہے یار, ہاتھی نکل گیا تم رہ گئے, برتن بھی دھو ہی دیتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی گزر رہی ہے. تو سنا, کہتے ہیں میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو نے بتایا. کہہ رہے گزر تو میری بھی ایسی رہی ہے لیکن مجھے اس طرح سے بتانا نہیں آتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ تو جی پوائنٹ ٹو بی نوٹ. تو میرے بھائی ریلیشن کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, سمجھ رہے ہو. آپ کی زندگی میں جب آپ کی وائف آئی ہے تو بس وہ ہے, ادھر ادھر عورتوں پہ نظریں مت ٹکاؤ. اللہ نے ہمارے, دیکھو غیر مسلم دیکھے گا, بلکہ وہ جو نہیں دیکھ رہے ہوتے اس پہ تعجب کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے قانون بنا دیا نا, یغضوا من ابصارہم, نہ آپ کے لیے کون ہے, آپ کی بیوی,
इधर उधर झांकने कितनी। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद नवाज फरमाते थे रहमहुल्लाह ताला कि आपकी बेगम कितनी बदसूरत हो, जब आपने एक दफा सोच समझ के शादी कर ली तो ये समझो कि अल्लाह ने इससे ज्यादा खूबसूरत मेरे लिए कोई पैदा नहीं किया। शैतान कहेगा नहीं भी बहुत सारी खूबसूरत होंगी, भाई मेरे लिए सबसे खूबसूरत कौन थी? ये थी। इससे खुश भी रहता है इंसान, वरना मेरे भाई कंपटीशन इतना है ना दुनिया में, ऐसे तो मेरे भाई वो तो आपके एंड ही नहीं है। फिर तो नहीं, वो तो 4 के बाद भी हवस खत्म नहीं होगी, वो तो कंपटीशन तो ये तो है खत्म ही नहीं होगा कभी भी। हवस, नबी ने देखो जिसके दिल में हवस होना दुनिया की, नबी की सही हदीस है कि कब्र की मिट्टी उसका पेट भरेगी, वो कभी भी खुश जिंदगी नहीं गुजार सकता। खुश वही होगा जो कनात से काम ले, जो है मेरी किस्मत का, अल्लाह का दिया, मेरे पास बहुत कुछ है। लोग कहेंगे नहीं उसके पास तो तेरे से ज्यादा अच्छी गाड़ी है, उसके पास तो ज्यादा अच्छा घर है। भाई वो उसके लिए है, मेरे लिए अल्लाह ने जो मेरे लिए इंतखाब किया वो सबसे बेहतर है। तो ये हमें किसने बताया भाई? ये इस्लाम की तालीमात है। बात को बस मैं समेट रहा हूं तो मेरे भाई बस 2-4 मिनट लेट कर दें, नमाज के बाद सवाल। मैं तो बैठा रहूंगा फजर तक, इसलिए मुझे रोकना पड़ता है, ब्रेक लगानी पड़ती है। ना बस मैं बयान 4-5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, तो फिर नमाज पढ़ते हैं, सवाल जवाब का सेशन नमाज के बाद होगा। बस मैं जल्दी से बयान को समेट के खत्म करता हूं। तो देखो मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिलेशन सिखाए। मैं आपको वो जल्दी से बता दूं, मैंने जो कहा ना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए अल्लाह ने नबी को रहमत बनाया है। तो इस्लाम रहमत है तमाम जहान वालों के लिए। नबी ने इस्लाम पेश किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुकूक बयान किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के हुकूक बयान किए। आज अगर हमारे पास नबी की तालीमात ना होती तो माओं को वो हुकूक नहीं मिल रहे होते जो मिलने चाहिए। हमें बाप के, तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन, बाप के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन, औलाद के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन। औलाद के हुकूक भी नबी ने बयान किए। नबी ने अपनी पोती को, अपनी नवासी को, बेटी की बेटी को उठा के 4 रकतों कंधे पे बिठा के आपने इमामत की है। अरब बेटियों से ऐसी नफरत करते थे, जिंदा दफन करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे पे अपनी नवासी को बिठा के पूरी नमाज पढ़ के उनको जो इज्जत दी, अरब के दिलों से बेटियों की नफरत को निकालने के लिए। आज हमारी सोसाइटी, मुस्लिम मुआशरा जो बेटियों से मोहब्बत करता है, वो किसकी तालीमात है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सैयदा फातिमा के लिए खड़े हो जाया करते थे, तो नबी बेटियों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन हुए कि नहीं हुए? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन, बच्चों के लिए भी। अनस इब्ने मालिक कहते हैं मैंने 10 साल नबी की खिदमत की, नबी ने कभी 10 साल में मारना तो दूर की बात, डांटा भी नहीं। कोई काम कर लिया, नहीं किया तो भी ठीक, कर लिया तो भी ठीक। फरमाते मुझे एक दफा काम से भेजा, मैं बच्चों में खेलने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देर हुई, आप आके खड़े हुए तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, नबी खड़े हुए मुस्कुरा रहे। मेरे और आपका क्या एटीट्यूड होता? हम कराची, यहां तो आपका बड़ा तमीज से गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है, कराची में होते उल्लू के पट्टे और पता नहीं क्या क्या, जो कुछ गालियां तो मैं यहां नहीं दे सकता, कभी अकेले आए तो मैं बताऊंगा किस किस्म की गालियां। मस्जिद का हिसाब से मुनासिब नहीं है और बयान भी दीनी चल रहा है, तो क्या कुछ नहीं होता, चपाटे लगते हैं अल्लाह रख के। तो हजरत अनस इब्ने मालिक की मिसाल हमारे सामने। आप बच्चों के लिए भी रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवरों के लिए रहमत। इस्लाम में यह नहीं है कि जानवर को जिंदा कढ़ाई में डाल दें। आज दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसा होता है, यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, जला देते हैं जिंदा जानवरों को। ला युअज़्ज़िबु बिन्नार इल्ला रब्बुन नार, फरमाया आग का अजाब आग बनाने वाले के सिवा कोई भी नहीं दे सकता। फरमाया जब जबा करना हो छुरी को तेज कर लो। एक नबी ने फरमाया कि एक चींटी ने किसी पैगंबर को काटा, उस पैगंबर ने तमाम चींटियों को मार दिया। अल्लाह ने वही की, एक ने काटा था, बाकियों को आपने कत्ल क्यों किया? पहले पैगंबर का वाकया है। हमारे नबी हमें क्यों सिखा रहे हैं कि एक चींटी का बदला दूसरी चींटियों से नहीं लिया? हाँ, अगर घर में तंग कर रही है एक अलग बात है, तो एक चींटी मारना जिस मजहब में जायज ना हो उसको कहते हैं दहशतगर्दी सिखा रहे हैं। अजीब बात है या नहीं? जिस मजहब में बिला वजह एक चींटी मारने की इजाजत नहीं है, उस मजहब के बारे में मशहूर क्या किया हुआ है? मौलवी दहशतगर्द होते हैं, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी, हजरत आयशा आपकी ज़ौजा का बयान है कि पूरी जिंदगी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया, किसी शख्स पे हाथ नहीं उठाया सिवाय मैदान जंग के।
मैदान जंग में तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी थी। तो अखलाक नबी ने सिखाए 1400 साल पहले। मुआमलात किसने सिखाए? आपको पता है कुछ मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जो सहाबा कराम की तिजारत में ईमानदारी को देख के पूरे पूरे कौमें कन्वर्ट हुई हैं। ये ईमानदारी किसने सिखाई उनको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये टॉपिक बहुत लंबा है। जिस पहलू में भी हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें रहमतुल लिल आलमीन होना समझ में आता है, और ये कुरान की बलागत है, कुरान का मोजज़ा है। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया था कि आप तमाम जहान वालों के लिए रहमत है, और आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में जो रहमत का अंसर है वो चढ़ते सूरज की तरह नजर आ रहा है। हाँ, किसी की आंखें खराब हो, दिल की बसीरत अंधी हो गई हो, उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। खुलासा यही है मेरे भाई, आप अमेरिका में रहते हो, इस्लाम की कदर करो, साइंसी तरक्की भी करो। मुसलमान को तालीम में बहुत आगे निकलना है, जितना आगे निकले उससे 10 गुना ज्यादा आगे निकलो। ये तो हमारा वर्षा है भाई। असल में तो हमने साइंसी तरक्कियों की बुनियादें रखी है, इस्लाम के आने के बाद ही सब कुछ हुआ है। हम पीछे रह गए उसमें, ये लोग आगे निकल गए। तो आप मुल्क की कवानीन को भी फॉलो करो, मुल्क की कानून मत तोड़ो। मजहब आपको कतन इजाजत नहीं देता, ये भी एक बड़ा उल्टा मसला है मुसलमानों के साथ। बाज लोगों के साथ टैक्स में गड़बड़ कर रहे होते हैं और फिर कमाल से माशाल्लाह ऐसे डंडी मारी, ऐसे टोपी कराई, मैंने ऐसे ये किया, टोपियों का बिजनेस चल रहा है। तो अच्छे शहरी बन के रहो ताकि तुम्हारा इमेज दुनिया के। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे सामने, वो गैर मुस्लिम स्टेट में थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, कैसी अच्छी जिंदगी गुजारी उन्होंने। तो आप भी गैर मुस्लिम स्टेट में हो, यहां गैर मुस्लिम कहेंगे ये हमसे ज्यादा अच्छे शहरी है। तो देखो इस्लाम में इतना हुस्न है ना कि अगर मुसलमान इंसान का बच्चा बन जाए ना, इस्लाम की टक्कर का कोई मजहब है नहीं फिर। तो हमारे साथ मसला है, मसला इस्लाम के साथ नहीं है, मेरे और आपके साथ मसला है, जमशेद के साथ मसला है। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए।